ഗുഡ് മോർണിംഗ് ഡിയർ സ്റ്റുഡൻസ്. സെമസ്റ്റർ 5-ലെ ജെനറ്റിക്സ് ആൻഡ് ബയോടെക്നോളജി എന്ന് പറഞ്ഞ പേപ്പറാണ്. അതിൽ ബയോടെക്നോളജി പാർട്ടാണ് ഞാൻ എടുക്കുന്നത്. അതിൽ മൊഡ്യൂൾ 7 ടു മൊഡ്യൂൾ 12 വരെയാണ് ബയോടെക്നോളജി. മൊഡ്യൂൾ 7-ൽ ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ, സ്കോപ്പ് ഓഫ് ബയോടെക്നോളജി ആൻഡ് ബ്രാഞ്ചസ് ഓഫ് ബയോടെക്നോളജിയെ പറ്റിയാണ് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്. നമുക്കറിയാം, വാട്ട് ഈസ് ബയോടെക്നോളജി? Biotechnology simply means the scientific art of using living organisms to make desired products. That is biotechnology. The name biotechnology was coined by Karl Erke, a Hungarian scientist, in 1970. So biotechnology is a combined term of biology and technology. Biotechnology includes recombinant DNA technology, gene cloning, genetic engineering, animal cloning, human cloning, tissue culture, plant propagation and fermentation, etc. അപ്പോൾ ബയോടെക്നോളജിയെ പറ്റിയുള്ള ഒരു ജനറൽ ഡെഫിനിഷനാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത്. ഒരുപാട് സയൻറ്റിസ്റ്റുകൾ നിരവധി ഡെഫിനിഷൻസ് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. നിങ്ങൾക്ക് ഈസി ആയിട്ടുള്ളത് മനസ്സിലാവുന്ന ഏതെങ്കിലും 2 ഡെഫിനിഷൻ പഠിക്കുക. What is biotechnology? Biotechnology is the manipulation of living organisms or parts of living organisms to make products useful to humans. It deals with the manipulation of the genes of organisms to alter their behavior, characteristics or value. Cell and gene technology used to produce new characteristics in plants and animals. ഒന്നുകൂടെ പറയാം, ഇറ്റ്സ് ദ മാനിപ്പുലേഷൻ ഓഫ് ലിവിങ് ഓർഗാനിസം. അതായത് ലിവിങ് ഓർഗാനിസത്തിൻ്റെ ജനിതക ഘടനയിൽ മാറ്റം വരുത്തി അതിൽ നിന്ന് യൂസ്ഫുൾ ആയിട്ടുള്ള, ഹ്യൂമൻസിന് യൂസ്ഫുൾ ആയിട്ടുള്ള പ്രോഡക്റ്റുകളെ നിർമ്മിക്കുക. അതാണ് പ്രധാനപ്പെട്ട ബയോടെക്നോളജിയുടെ എയിം. അത് ഇങ്ങനെ യൂസ്ഫുൾ ആയിട്ടുള്ള പ്രോഡക്റ്റിനെ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ടെക്നോളജിയെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് ബയോടെക്നോളജി. പ്രധാനമായിട്ടും അത് ഡീൽ ചെയ്യുന്നത് ജീനിൻ്റെ ഓൾട്ടറേഷൻ, ഒരു ഓർഗാനിസത്തിൻ്റെ ജനിതക ഘടനയായ ജീൻസിൽ മാറ്റം വരുത്തുമ്പോൾ ആ ഓർഗാനിസത്തിൻ്റെ ക്യാരക്ടർ, ബിഹേവിയർ, വാല്യൂ ഒക്കെ മാറുന്നു. അങ്ങനെ സെല്ലിലുള്ള ജീൻ ടെക്നോളജി വഴി നമുക്ക് പുതിയ ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് പ്ലാന്റ്സിലും ആനിമൽസിലും കൊണ്ടുവരാൻ കഴിയുന്നു. ഇതാണ് ബയോടെക്നോളജിയെ പറ്റി ജനറലായിട്ട് പറയാനുള്ളത്. ഇനി ബയോടെക്നോളജിയെ പറ്റി 1988-ൽ ട്രീവാൻ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു സയൻറ്റിസ്റ്റ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്, ദ ആപ്ലിക്കേഷൻ ഓഫ് ബയോളജിക്കൽ ഓർഗാനിസംസ്, സിസ്റ്റംസ് ഓർ പ്രോസസ് to manufacturing and service industries. The another definition by Anthony Lewis in 2011. He defined it is the branch of molecular biology concerned with the use of microorganisms to perform specific industrial purpose or process. Okay. There are many definitions related with the term biotechnology. Some are quoted here. You can choose any of the definition from here. The branches, mainly we discussed the branches of biotechnology. Biotechnology has adopted techniques of biological sciences, chemistry, physics, mathematics and computer science. So it is not at all an independent branch. നമുക്ക് പറയാം ഇതൊരു ഇൻഡിപെൻഡൻറ്റ് ബ്രാഞ്ച് അല്ല, ബിക്കോസ് ഇറ്റ് കണക്റ്റഡ് വിത്ത് മെനി അതർ ബ്രാഞ്ചസ് ഓഫ് സയൻസ്. അപ്പോൾ ഒരുപാട് സയൻസിൻ്റെ മറ്റെല്ലാ ബ്രാഞ്ചുകളും ആയിട്ട് ചേർന്ന് കിടക്കുന്ന ഒരു ഇൻ്റർ ഡിസിപ്ലിനറി ആയിട്ടുള്ള ഒരു എമർജിങ് ബ്രാഞ്ചാണ് ബയോടെക്നോളജി എന്ന് നമുക്ക് പറയാം. On the basis of technology being used, biotechnology is divided into several disciplines. അപ്പോൾ ഒരുപാട് ടെക്നോളജിയുടെ സഹായത്തോടെയാണ് ബയോടെക്നോളജി ഇത് ആപ്ലിക്കേഷൻസ്
നടക്കുന്നത്. അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഇതിൽ നിന്ന് ഒരുപാട് ടെക്നോളജികൾ പുതിയതായിട്ട് എമേർജ് ചെയ്തെന്ന് പറയാം. ഇതിനെല്ലാം ബയോടെക്നോളജിയുടെ ഭാഗമാണെന്ന് നമുക്ക് പറയാം. The first one is the tissue culture technology. It deals with the culture of cells or tissues of plants and animals in chemically defined media. And the next one is the pharmaceutical technology. It is concerned with the production of monoclonal antibodies, interferons, vaccines, toxoids, human growth hormones, and designing new drugs, etc. And rDNA technology or recombinant DNA technology, it deals with the insertion of desired genes into host cells for manipulating the host DNA. And agricultural biotechnology, it is include all technologies of crop improvement and the application of biofertilizers and selective biocides in agriculture. And food biotechnology, it concerned with preparation, preservation and utilization of various food items. And the fermentation technology, it deals with culture of cells or microbes in fermenters to produce alcohols, biogas, organic acids, enzymes, antibiotics, etc. Mining and mineral biotechnology, it concerned with the use of microbes in mining and extraction of minerals from ores. നമുക്കറിയാം പല പല ഓറുകളിൽ നിന്ന് അയൺസിനെയൊക്കെ തരംതിരിച്ചെടുക്കുക with the help of microbes. Environmental biotechnology, it deals with the waste recycling, compost making and microbial treatment of pollutants which are otherwise non-biodegradable. Non-biodegradable ആയിട്ടുള്ള സബ്സ്റ്റൻസസിനെ സബ്സ്റ്റൻസ് ആക്കി മാറ്റാൻ ഡീഗ്രേഡ് ചെയ്യാൻ സഹായിക്കുന്നത് വിത്ത് ദ ഹെൽപ്പ് ഓഫ് എ മൈക്രോബിയൽ technology is the branch of biotechnology. So we can called it is the environmental biotechnology. And the next one is the industrial biotechnology. It deals with the industrial production of desired goods. It's the applied part of fermentation technology. And it's the enzyme technology, it concerned with the production of microbial enzyme, the effective use of enzymes in industry, laundry, ടെക്സ്റ്റൈൽസ് എക്സെട്ര. അതായത് നിറം കൊടുക്കുക വസ്ത്രങ്ങൾക്ക് അങ്ങനെയുള്ള പ്രോഡക്റ്റുകൾക്ക് നാച്ചുറലി മൈക്രോബ്സിൻ്റെ സഹായത്താൽ മൈക്രോബ്സിൻ്റെ എൻസൈമാറ്റിക് പ്രൊഡക്ഷൻ കൊണ്ട് നിറം കൊടുക്കുക അതൊക്കെ. The biomolecular engineering deals with the methods for modifying the molecular structures as to have maximum stability and kinetics in bioprocess. And the next one is the bioinformatics. It explains how to create biological data system to predict the structural and functional aspects of biological molecule. It concerned with the data storage in databases and data retrieval. അപ്പോൾ ബയോഇൻഫർമാറ്റിക്സ് is a branch of biotechnology. It helps to collect, create biological data. ബയോളജിക്കൽ ഡേറ്റയെ കളക്ട് ചെയ്ത് സ്റ്റോർ ചെയ്യുക, അത് വെച്ചിട്ട് പ്രഡിക്റ്റ് ചെയ്യുക. ഓരോ ഡിസീസസ് പ്രഡിക്ഷൻ, ഒരു ഓർഗാനിസം, ഒരു വൈറസ് ആവാം, ഒരു ബാക്ടീരിയ ആവാം, ഫംഗൈ ആവാം, അതിൻ്റെ ജനിതക ഘടനയെ പറ്റിയുള്ള പ്രഡിക്ഷൻ, ഇനി പുതിയൊരു സ്പീഷ്യസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ഘടനയെ പറ്റിയുള്ള ഇൻഫർമേഷൻസ്. അപ്പോൾ ഇതിനെയൊക്കെ സ്റ്റോർ ചെയ്ത് വെക്കുന്ന നെക്സ്റ്റ് ഒരു ബ്രാഞ്ചാണ് ബയോഇൻഫർമാറ്റിക്സ്. ആൻഡ് ദ final is the genomics. It is the study of genomes and regulation of the gene in them. അപ്പോൾ ജീനോമിക്സ് ഈസ് ഓൾസോ ദ ബ്രാഞ്ച് ഓഫ് ബയോടെക്നോളജി. അപ്പോൾ ബയോടെക്നോളജിക്ക് നിരവധി ബ്രാഞ്ചുകളാണുള്ളത്. ഇനിയും ഒരുപാട് ബ്രാഞ്ചുകളുണ്ട്. അപ്പം നമ്മളിവിടെ ലേറ്റസ്റ്റ് ആയിട്ട് ഉള്ള ഏകദേശം ഒരു 13th ബ്രാഞ്ചിനെയാണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. ഇനിയും നിങ്ങൾക്ക് റെഫർ ചെയ്ത് ധാരാളം ബ്രാഞ്ചസ് പുതിയത് കണ്ടുപിടിച്ച് വേണമെങ്കിൽ ഇതിൽ അഡിഷൻ നടത്താം. കുറഞ്ഞത് ഇത്രയും ബ്രാഞ്ചസ് എങ്കിലും പരീക്ഷയ്ക്ക് ഉറപ്പായിട്ട് ചോദിക്കും, എഴുതിയിരിക്കണം. ആൻഡ് ദ നെക്സ്റ്റ് വൺ ഇസ് ദ സ്കോപ്പ് ഓഫ് ബയോടെക്നോളജി. അപ്പോൾ നമുക്കറിയാം ഇത്രയും ബ്രാഞ്ചസ് ഉള്ളപ്പോൾ തന്നെ ബയോടെക്നോളജിയുടെ സ്കോപ്പും അത്രത്തോളം ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ്. ബയോടെക്നോളജി ബേസിക്കലി എയിംസ് അറ്റ് ഇംപ്രൂവിങ് ദ ക്വാളിറ്റി ഓഫ് ഹ്യൂമൻ ലൈഫ് ആൻഡ് അറ്റ് പ്രൊട്ടക്റ്റിംഗ് ഹിം ഫ്രം ഡേഞ്ചറസ് ഡിസീസസ്. അപ്പോൾ ബയോടെക്നോളജിയുടെ മെയിനായിട്ടുള്ള പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് എയിം at improving the quality of human life. അപ്പോൾ നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞു what is biotechnology? It is the production of desired product
ഈസ് ഫോർ ഹ്യൂമൻ യൂസ്. ഹ്യൂമൻ യൂസിന് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള ഡിസൈഡ് പ്രോഡക്റ്റിനെ ജീൻ മാനിപ്പുലേഷൻ വഴി ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുക. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ എയിം തന്നെ ഇതാണ്, ഇംപ്രൂവിങ് ദ ക്വാളിറ്റി ഓഫ് ഹ്യൂമൻ ലൈഫിൻ്റെ ക്വാളിറ്റി ഇമ്പ്രൂവ് ചെയ്യിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. ആൻഡ് ഓൾസോ പ്രൊട്ടക്റ്റിംഗ് ഹിം ഫ്രം ഡേഞ്ചറസ് ഡിസീസസ്. മനുഷ്യരെ പലതരത്തിലുള്ള ഡേഞ്ചറസ് ഡിസീസസിൽ നിന്ന് പ്രൊട്ടക്റ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒക്കെ ഉള്ള അതാണ് അവരുടെ പ്രധാനപ്പെട്ട എയിം. അതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് അവർ പലതരത്തിലുള്ള കണ്ടുപിടുത്തങ്ങൾ നടത്തുന്നത്. അപ്പോൾ അതേപോലെ അതിൻ്റെ സ്കോപ്പ് നോക്കാം. ദ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് സ്കോപ്സ് ഓഫ് ബയോടെക്നോളജി ആർ ടു പ്രൊഡ്യൂസ് മോർ ഫുഡ് ഫോർ ദ ഗ്രോയിങ് പോപ്പുലേഷൻ യൂസിങ് ദ അവൈലബിൾ ലാൻഡ്. കുറഞ്ഞ സ്ഥലത്ത് വളർന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന പോപ്പുലേഷൻ, അതായത് നമുക്കറിയാം പോപ്പുലേഷൻ എക്സ്പ്ലോഷൻ, കഴിഞ്ഞ ദിവസം പോപ്പുലേഷൻ ഡേ ആയിരുന്നു. അപ്പം ഇപ്പോൾ വർദ്ധിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന പോപ്പുലേഷൻ എക്സ്പ്ലോഷനാണ്. ഈ പോപ്പുലേഷന് വേണ്ടി കുറഞ്ഞ സ്ഥലത്ത് കൂടുതൽ മെച്ചപ്പെട്ട ഫുഡ് ഐറ്റംസിനെ എങ്ങനെ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാം. 2, ടു റേസ് ഡിസീസ് റെസിസ്റ്റൻറ്റ് ഹൈ ഈൽഡിങ് വെറൈറ്റീസ് ഓഫ് ക്രോപ്പ്. ക്രോപ്പിൽ എങ്ങനെ ഡിസീസ് റെസിസ്റ്റൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള മികച്ച വിളവ് തരുന്ന ക്രോപ്പിനെ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാം. ആൻഡ് 3rd വൺ ഈസ് ടു ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ഹാംലെസ് ബയോ ഫെർട്ടിലൈസേഴ്സ് ഇൻസ്റ്റെഡ് ഓഫ് കെമിക്കൽ ഫെർട്ടിലൈസേഴ്സ്. കെമിക്കൽ ഫെർട്ടിലൈസേഴ്സിന് പകരം ദോഷമില്ലാത്ത മൈക്രോബിയൽ ഫെർട്ടിലൈസേഴ്സ്, ബയോ ഫെർട്ടിലൈസേഴ്സിനെ എങ്ങനെ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാം, ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുക, കൊണ്ടുവരിക. അതാണ് നമ്മൾ സ്യൂഡോമോണാസ് ലൈനി എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്താണ്, സ്യൂഡോമോണാസ് ബാക്ടീരിയൽ സൊല്യൂഷനാണ്. ഇറ്റ് ക്യാൻ എൻഹാൻസ് ദ പ്രൊഡക്ടിവിറ്റി ഓർ ദ ഫെർട്ടിലിറ്റി ഓഫ് ദ സോയിൽ. അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ള. അതേപോലെ ടു ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ബയോസൈഡ്സ് ഇൻ അഗ്രികൾച്ചർ. നമ്മൾ കെമിക്കൽ സൈഡ്സ്, അതായത് കളകളെ നശിപ്പിക്കാൻ കെമിക്കൽസ് യൂസ് ചെയ്യുന്നതിന് പകരം ബയോസൈഡ്സ് യൂസ് ചെയ്യുക. പിന്നെ ടു പ്രിസർവ് ജേം പ്ലാസം ഓഫ് പ്ലാന്റ്സ്, ആനിമൽസ് ആൻഡ് മൈക്രോബ്സ്. അതായത് ഇപ്പോൾ എൻഡേഞ്ചേർഡ് ആകുന്നത്, ത്രറ്റനിങ് ഒക്കെ ആകാൻ സാധ്യതയുള്ള, എൻഡേഞ്ചേർഡ് ആകാൻ സാധ്യതയുള്ള പ്ലാന്റ്സിൻ്റെയും ആനിമൽസിൻ്റെയൊക്കെ ജേം പ്ലാസംസ്, അവരുടെ സീഡുകൾ, സ്പേംസ്, ഓവ ഒക്കെ പ്രിസർവ് അവരുടെ ജനറ്റിക് മെറ്റീരിയലൊക്കെ പ്രിസർവ് ചെയ്ത് വെക്കുക. ടു പ്രൊഡ്യൂസ് ഫാർമസ്യൂട്ടിക്കൽ പ്രോഡക്റ്റ് ടു ട്രീറ്റ് സിവിയർ ഡിസീസ് ഇൻ മാൻ ആൻഡ് ആനിമൽസ്. അപ്പോൾ ഡിസീസ് ഉണ്ടാകുമ്പോൾ അതിനെ നമ്മൾ ക്യൂർ ചെയ്യാനായിട്ടുള്ള ഫാർമസ്യൂട്ടിക്കൽ പ്രോഡക്റ്റുകളൊക്കെ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുക. ടു പ്രൊട്ടക്ട് ബയോഫ്യൂവൽസ് ഫോർ റെഡ്യൂസിങ് ദ ഫെല്ലിംഗ് ഓഫ് ഫോറസ്റ്റ് ട്രീസ് ഫോർ ഫ്യൂവൽ വുഡ്. അപ്പോൾ ബയോ ഫ്യൂവൽസിനെ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുക. എന്തിനു പകരം? മരം വെട്ടി മുറിക്കുന്നതിന് പകരം. മേക്ക് യൂസ് ഓഫ് വേരിയസ് മൈക്രോ ഓർഗാനിസംസ് ഇൻ ഫുഡ് മേക്കിംഗ് ആൻഡ് പ്രിസർവിങ് ദ ഫുഡ്. ഫുഡിനെ മാക്സിമം ഷെൽഫ് ലൈഫ് കൊടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് കെമിക്കൽസ് ആഡ് ചെയ്യുന്നതിന് പകരം മൈക്രോ ഓർഗാനിസത്തെ യൂസ് ചെയ്തിട്ട് ഫുഡിൻ്റെ പ്രിസർവേഷൻ, ഷെൽഫ് ലൈഫ് കൂട്ടുക. ടു എംപ്ലോയ് മൈക്രോ ഓർഗാനിസം ഇൻ ദ എക്സ്ട്രാക്ഷൻ ഓഫ് മിനറൽ ഫ്രം ദെയർ ഓൾസ്. നേരത്തെ നമ്മൾ പറഞ്ഞു മിനറൽസ് ഓറിൽ നിന്ന് എക്സ്ട്രാക്ട് ചെയ്യുക. അപ്പോൾ അത് നമ്മളിവിടെ ഒരു ബ്രാഞ്ചായിട്ട് പഠിച്ചു, മൈനിങ് ആൻഡ് മിനറൽ ബയോടെക്നോളജി. അത് ഇസ് ദ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ബ്രാഞ്ച് ഓഫ് ബയോടെക്നോളജി. അപ്പോൾ അവരാണ് ഇത് ചെയ്യുന്നത്. ഫുഡ് ടെക്നോളജി ഇപ്പോൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞു, പ്രിസർവേഷൻ, ഫുഡിൻ്റെ ഷെൽഫ് ലൈഫ് കൂട്ടുക. അടുത്തത് ടു മിനിമൈസ് പൊല്യൂഷൻ ഹസാർഡ്സ് മിനിമൈസ് ചെയ്യുക. അത് ആരുടെ റോളാണ്? എൻവയോൺമെൻറ്റൽ ബയോടെക്നോളജിസ്റ്റിൻ്റെ റോളാണ്. ടു മിനിമൈസ് പൊല്യൂഷൻ ഹസാർഡ്സ്. ടു സപ്ലൈ ഡിസീസ് ഫ്രീ പ്ലാന്റിംഗ് മെറ്റീരിയൽ ഫോർ ഫാമേഴ്സിന് അഗ്രികൾച്ചറൽ ബയോടെക്നോളജിസ്റ്റ് ദേ ആർ ടു സപ്ലൈ ഡിസീസ് ഫ്രീ പ്ലാന്റിംഗ് മെറ്റീരിയൽസ് ഫോർ ഫാമേഴ്സിന് വേണ്ടിയിട്ട്. ഇപ്പോൾ ധാരാളം പൈസ ഇറക്കി നമ്മൾ കൃഷി ചെയ്തു, കൃഷിയെല്ലാം രോഗം വന്ന് എല്ലാ പ്ലാന്റ്സും നശിച്ചു പോയാൽ ഫാമേഴ്സ് നഷ്ടത്തിലാവും. അപ്പോൾ അവരെ രക്ഷിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഡിസീസ് ഫ്രീ ആയിട്ടുള്ള പ്ലാന്റിംഗ് മെറ്റീരിയൽസിന് ഫാമേഴ്സിന് കൊടുക്കുക. അത് ചെയ്യുന്നത് അഗ്രികൾച്ചറൽ ബയോളജിസ്റ്റ്. അപ്പോൾ അതൊരു സ്കോപ്പാണ്. ടു സപ്ലൈ ആർട്ടിഫിഷ്യൽ സീഡ് ആൻഡ് ട്രാൻസ്ജനിക് സീഡ്സ് ഫോർ സോയിങ്. അപ്പോൾ ആർട്ടിഫിഷ്യലായിട്ടുള്ള സീഡും ട്രാൻസ്ജനിക് ആയിട്ടുള്ള സീഡ്സൊക്കെ വിതയ്ക്കാൻ കൊടുക്കുക. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ഇന്ന് കഴിക്കുന്ന പലതരത്തിലുള്ള ഫുഡ് ഐറ്റംസൊക്കെ ജനറ്റിക്കലി മോഡിഫൈഡ് ആണ്. ടു ഐഡൻറ്റിഫൈ വേരിയസ് സ്പീഷീസ് ആൻഡ് ഇൻഡിവിജ്വൽസ് ഫ്രം വൺ അനദർ ബൈ ന്യൂക്ലിക് ആസിഡ് ഹൈബ്രിഡൈസേഷൻ. അപ്പോൾ ഇതിൽ പറയുന്ന ഓരോ ടേമുകളും നമ്മൾ ഇനി അടുത്ത ക്ലാസ്സിലോട്ട് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പഠിക്കും. ട്രീറ്റ് ഹ്യൂമൻ ജനറ്റിക് ഡിസീസ് ബൈ ജീൻ തെറാപ്പി. അപ്പോൾ ജീൻ തെറാപ്പി ഈസ് ദ ലേറ്റസ്റ്റ് ആപ്ലിക്കേഷൻ ഓഫ് ബയോടെക്നോളജി. അപ്പോൾ ജീൻ തെറാപ്പി ഒരു എസ്സേ പഠിക്കാനുണ്ട്. ജീനുകളെ ഉപയോഗിച്ച് ജനറ്റിക് ഡിസോർഡേഴ്സിനെ ക്യൂർ ചെയ്യാം. അപ്പം ഇത് ചെയ്യുന്നത് എന്താണ്? ജീൻ തെറാപ്പിസ്റ്റാണ്. സോ ഇസ് ദ അനദർ സ്കോപ്പ് ഓഫ്
ബയോടെക്നോളജി to understand all genes in a genome and their integrated regulation, to create and use biological databases to determine various features of biomolecules by similarity searching. അതാണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞ ബയോ ഇൻഫർമാറ്റിക്സ്. ഇറ്റ്സ് എ ബ്രാഞ്ച് ഓഫ് ബയോ ഇൻഫർമാറ്റിക്സ്. ടു പ്രൊഡ്യൂസ് മോർ സെൻസിറ്റീവ് ആൻഡ് പൊട്ടൻറ്റ് ഡയഗ്നോസ്റ്റിക് കിറ്റ്സ് ഫോർ ഡിസീസ് ആൻഡ് DNA. ഇപ്പോൾ നമുക്കറിയാം കൊറോണ വൈറസിൻ്റെ റാപ്പിഡ് ടെസ്റ്റൊക്കെ നമ്മൾ അറിഞ്ഞില്ലേ, കുറേ ടെസ്റ്റുകളൊക്കെ ചെയ്യുന്നുണ്ടെന്ന്. ഇതൊക്കെ ബയോടെക്നോളജിയുടെ ബ്രാഞ്ചസ് വലിയ അവർ കണ്ടുപിടിച്ച ടെക്നിക്കും ടൂൾസും കിറ്റ്സൊക്കെയാണ്. നമുക്കറിയാം ഒരുപാട് ഫോറൻസിക് കിറ്റുകൾ, പിന്നെ DNA ഫിംഗർ പ്രിൻറ്റിങ്, RFLP, അങ്ങനെ ഒരുപാട് ടെസ്റ്റുകളുണ്ട്. ഒരുപാട് ആപ്ലിക്കേഷൻസും ടെസ്റ്റുകളും ഒക്കെ സ്കോപ്പും ബയോടെക്നോളജിക്കുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇത്രയെങ്കിലും കുറഞ്ഞത് പഠിക്കുക. അപ്പോൾ ഇത് കേൾക്കുന്നവർക്ക് എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ മെസ്സേജ് അയയ്ക്കുക. ഇതാണ് ഫസ്റ്റ് ഇൻട്രൊഡക്ഷനിൽ പറയാനുള്ളത്, ബയോടെക്നോളജിയും അതിൻ്റെ സ്കോപ്പും ബ്രാഞ്ചസും. ഓക്കെ, അപ്പം മനസ്സിലായി കാണുമെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. ഇനി നിങ്ങൾക്ക് ഡൗട്ട്സൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ ചോദിക്കുക. ഓക്കെ.